solved example. Example first, prove that 1 plus tan theta into tan theta upon 2 equal to sec theta. तर इथे आपण फॉर्म्युलांचा वापर करणार आहोत. नाउ tan theta means sin theta upon cos theta and tan theta upon 2 means sin theta upon 2 divided by cos theta upon 2 and sec theta means 1 upon cos theta and sin theta means 2 sin theta upon 2 into cos theta upon 2 and 2 sin square theta upon 2 means 1 minus cos theta. तर इथे आपण एवढ्या फॉर्म्युलांचा वापर करणार आहोत हा क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी. सोल्यूशन 1 plus tan theta into tan theta upon 2. 1 plus tan theta means sin theta upon cos theta into tan theta upon 2 means sin theta divided by 2 upon cos theta upon 2 means 1 plus sin theta into sin theta upon 2 divided by cos theta into cos theta upon 2. Now put here sin theta equal to 2 sin theta upon 2 cos theta upon 2. 1 plus 2 sin theta upon 2 into cos theta upon 2 into sin theta upon 2 divided by cos theta into cos theta upon 2 equal to 1 plus sin theta upon 2 and sin theta upon 2 square sin square theta upon 2. 2 sin square theta upon 2 into cos theta upon 2 divided by cos theta into cos theta upon 2. Cos theta upon 2 cos theta upon 2 इथे कट होती. नाउ पुट 2 sin square theta upon 2 means 1 minus cos theta. 1 plus 1 minus cos theta divided by cos theta. Now multiply 1 into cos theta and 1 into 1 minus cos theta. Take cross multiplication and add. Cos theta plus 1 minus cos theta divided by cos theta. इथे पॉझिटिव्ह cos theta आहे, इथे निगेटिव्ह cos theta आहे. 1 upon cos theta and 1 upon cos theta means sec theta equal to RHS side. Therefore LHS equal to RHS. LHS side equal to RHS side. इथे आपला क्वेश्चन सॉल्व करून झालेला आहे. आपण एवढे फॉर्म्युले ह्याच्यासाठी वापरलेले आहेत. हा क्वेश्चन सॉल्व करताना एवढ्या सूत्रांचा एवढ्या फॉर्म्युलांचा वापर आपण केलेला आहे. Solved example. Example 2. Prove that tan 20 degree into tan 40 degree into tan 60 degree into tan 80 degree equal to 3. इथे हा क्वेश्चन सॉल्व करताना आपल्याला कोणकोणत्या फॉर्म्युलाचा वापर करावा लागणार आहे. तर एक तर तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ स्पेशल अँगल दॅट इज tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 हे पाठ हवं. नंतर आपल्याला इथे tan a प्लस b चा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. tan a प्लस tan b डिवायडेड बाय 1 मायनस tan a इंटू tan b हे कंपाऊंड अँगल्स चे फॉर्म्युला जो आहे तो वापरायचा आहे. नंतर tan a मायनस b इक्वल टू tan a मायनस tan b डिवायडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b and tan 3 theta equal to 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. एवढ्या फॉर्म्युलांचा एवढ्या गोष्टींचा आपल्याला इथे उपयोग होणार आहे. नाउ LHS साइड ऑफ द इक्वेशन इज tan 20 degree into tan 40 degree into tan 60 degree into tan 80 degree. हे सॉल्व करून आपल्याला ह्याचा आन्सर 3 आणायचा आहे and it is equal to RHS साइड. मग आता इथे tan 60 आपल्याला माहिती आहे, tan 60 इज √3. बाकीच्या ह्या 3 गोष्टी आपल्याला माहित नसतात, आपण ते पाठ केलेले नसतं. आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ स्पेशल अँगल्स कसे काढतात त्याचा आपण अभ्यास केलेला आहे. पण tan 20 tan 40 tan 80 हे काढायला जास्त वेळ लागेल. तर त्यामुळे आपण आता ह्या फॉर्म्युलांचा वापर करू. आता tan 60 आहे √3, मग त्याची व्हॅल्यू ठेवून देऊ आपण. tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री इंटू √3 इंटू √3 इंटू tan 80 डिग्री. √3 आता पहिल्यांदा घेऊ. √3 इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री. √3
tan 20 degree. Now tan 40 degree means 60 degree minus 20 degree. 60 minus 20, 40. And tan 80 degree means tan 60 degree plus 20 degree. 60 plus 20, 80 degree. आता इथे A इक्वल टू काय धरायचं आपल्याला 60 डिग्री अँड B इक्वल टू 20 डिग्री. आणि हे दोन्ही फॉर्म्युलांचा इथे आपल्याला यूज होणार आहे. इथे प्लसचा यूज होणार आहे, प्लस फॉर्म्युलाचा यूज होणार आहे आणि इकडे मायनसचा यूज होणार आहे, टॅन A मायनस B चा. तर इथे आपण ह्या फॉर्म्युलांचा वापर करू. √3 into tan 20. Now put A equal to 60 degree and B equal to 20 degree. Now tan A minus B means tan 60 degree minus tan 20 degree divided by 1 minus tan A into tan B means plus 1 plus tan A is 60 degree into tan 20 degree. तर इथे आपण हा फॉर्म्युला वापरलाय इथे. आता tan 60 plus 20 म्हणजे A plus B into tan 60 degree plus tan 20 degree divided by 1 आता मायनस घेते इथे 1 minus tan 60 degree into tan 20 degree. आता इथे आपल्याला tan 60 tan 60 tan 16 tan 60 tan 60 डिग्री √3 माहिती आहे. इथे आपण त्याची व्हॅल्यू ठेवून देऊ. √3 into tan 20 degree √3 minus tan 20 degree divided by 1 plus √3 tan 20 degree into √3 plus tan 20 degree divided by 1 minus √3 into tan 20 degree. आता इथे हे सॉल्व करण्यासाठी अजून एक आपल्याला फॉर्म्युला वापरावा लागणार आहे. A मायनस बी A प्लस बी मीन्स A स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. इथे सुद्धा A प्लस बी आहे आणि ते A मायनस बी आहे म्हणजेच A स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर हा फॉर्म्युला वापरायचा इथे. तर इथे हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. A इक्वल टू √3 अँड B इक्वल टू tan 20. मग A मायनस बी A प्लस बी मीन्स A स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे √3 स्क्वेअर इक्वल टू 3 अँड tan स्क्वेअर 20. आणि डिनॉमिनेटरला इकडे A इक्वल टू 1 B इक्वल टू √3 tan 20. मग A स्क्वेअर मीन्स 1 स्क्वेअर मीन्स 1 √3 tan 20 स्क्वेअर मीन्स 3 tan स्क्वेअर 20. 3 minus tan square 20 degree divided by 1 minus 3 √3 into √3 3 tan square 20. आता इथे √3 tan 20 डिग्रीनी 3 ला मल्टिप्लाय करायचे, तसंच tan स्क्वेअर 20 ला पण मल्टिप्लाय करायचे. तर इथे आपण फक्त tan 20 नी मल्टिप्लाय करू. √3 अशी तिथे ठेवू. मग tan 20 into 3 tan 20 डिग्री मायनस tan 20 डिग्री into tan स्क्वेअर 20 मीन्स tan क्यूब 20 डिग्री डिवायडेड बाय 1 minus 3 tan स्क्वेअर थीटा. आता इथे हा फॉर्म्युला बघा. tan 3 थीटा मीन्स व्हॉट 3 tan थीटा minus tan क्यूब थीटा डिवायडेड बाय 1 minus 3 tan स्क्वेअर थीटा. तर इथे 3 tan 20 डिग्री मायनस tan क्यूब 20 डिग्री डिवायडेड बाय 1 minus 3 tan स्क्वेअर थीटा म्हणजे इथे tan 20 डिग्री. तर इथे थीटा कितीचा आहे, हिअर थीटा इज 20 डिग्रीचा आहे. देअरफॉर √3 tan 3 theta tan 3 theta is here 20 degree. tan 3 into 20 degree means √3 into tan 60 degree. Tan 63 into 20 60 degree. But tan 60 degree is equal to √3. Therefore √3 into √3 equal to 3 and it is equal to RHS side of the equation. LHS equal to RHS. तर इथे आपण हा क्वेश्चन सॉल्व करताना एवढ्या फॉर्म्युल्यांचा इथे वापर केलेला आहे. tan 60 डिग्री मीन्स √3 tan A प्लस B इक्वल टू tan A प्लस tan B डिवायडेड बाय 1 मायनस tan A इंटू tan B. tan A मायनस B इक्वल टू tan A मायनस tan B डिवायडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B. आणि इकडे A मायनस B A प्लस B इक्वल टू A स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा मायनस tan क्यूब थीटा डिवायडेड बाय 1 मायनस 3 tan स्क्वेअर थीटा. आता A मायनस B इथे आपल्याला A मायनस B अँड A प्लस B मीन्स A स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर
मग √3 मायनस tan 20 स्क्वेअर. हिअर a इक्वल टू √3 अँड b इक्वल टू tan 20 डिग्री. मग याचा स्क्वेअर √3 चा स्क्वेअर 3 आणि tan 20 चा स्क्वेअर मीन्स tan स्क्वेअर 20. आणि इकडे a इक्वल टू 1 आणि b इक्वल टू √3 tan 20 डिग्री. a प्लस b आणि a मायनस b ह्या दोन्हींचं मल्टिप्लिकेशन. मग a स्क्वेअर मीन्स 1 स्क्वेअर 1, √3 tan 20 डिग्रीचा स्क्वेअर मीन्स √3 इंटू √3 3 आणि tan 20 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री tan स्क्वेअर 20. तर आपल्याला ह्या फॉर्म्युलाचा वापर करावा लागलाय. √3 tan 20 डिग्री 3 मायनस tan स्क्वेअर 20 डिवाइड बाय 1 मायनस 3 tan स्क्वेअर 20. आणि तिथे tan 20 ने आपण 3 ला मल्टिप्लाय केले आणि tan स्क्वेअर 20 ला मल्टिप्लाय केले. 3 इंटू tan 20 डिग्री अँड 3 इंटू अँड tan 20 डिग्री इंटू tan स्क्वेअर 20 मीन्स tan क्यूब 20 डिग्री. इथे √3 आपण असे ठेवलेत आणि डिनॉमिनेटरला 1 मायनस 3 tan स्क्वेअर 20. Now here theta is 20 degree. Consider theta is 20 degree. आणि हा फॉर्म्युला बघा tan 3 थिटाचा म्हणजे ट्रिपल अँगल. त्याचा फॉर्म्युला आहे 3 tan थिटा मायनस tan क्यूब थिटा डिवाइडेड बाय 1 मायनस 3 tan स्क्वेअर थिटा. मग इथे tan 3 थिटा येणार आहे. मग थिटा इक्वल टू 20. 320 मीन्स 60 डिग्री अँड tan 60 डिग्री इज √3. मग √3 इंटू √3 3 अँड इट इज इक्वल टू RHS साइड. देअरफॉर LHS इक्वल टू RHS.